सुप्रभात पिला माने आमे पूर्व क्लास रे कोणार्क एकांकिका विषय रे आलोचना करथिले आउ कोणार्क भंजकिशोर पट्टनायक विषय रे नाट्यकार आमे तांको विषय रे मध्ये आलोचना करथिले आउ आज आमे ए कोणार्क रो जे एकांकिकाटी रहिछि आमे ताको आज अभिनय करबा। मु तुम मानकु कोणार्क ऊपर गोटे कविता कहिबी तापर अर्कक्षेत्र नामे प्रसिद्धि लभिछि कोणार्क तार नाम ओडिशार कारू कार्य मध्ये एहा अटे सर्वोत्तम सूर्यदेव एठी आराध्य देवता अपूर्व एहार कीर्ति निहाण मुनरे गढ़िछि बिंधाणी केते कथा कहुथिबा मूर्ति मानस संतान अटई जे एहा नरसिंह देवंकर जहा पाई आजी ए ओडिया जाति गौरवेटे कोई सिर विशु महारणा रूपकार तार करिछंती केते त्याग 1200 बढ़ई बलिदान पाई होईछि एहा संभव 1200 बढ़ई करि न पारिले करिथिला धर्म पद मुंडी मारी सिए रखी जाई अछि ओडिया जातिर टेक। पिले माने आज आमे एई एकांकिकाटी को अभिनय करबा आउ आमे आरंभ करबा हमर प्रथम दृश्य जे दृश्य रे रहिछि राजा नरसिंह देव एवं सिदेई सांतरांकर कथोपकथन किभଳି भाବରେ से इच्छा प्रकाश करिसंती कोणार्क मंदिर निर्माण करिबा पाई। देखिलो तुमे देखिलो सिबेई देखिली हम अपूर्व वास्तविक अपूर्व अपूर्व ए दृश्य सूर्य देवता जेपरी समुद्र पक्षरु लंफ प्रदान करी आकाश रे उदित हेउछन्ती ए दृश्य बोध हुए मो जीवन रे अपसर होई रहिजिवो सामु सौंदर्यर पूजारी सुनो सिबेई आज रही शुभ प्रभात रे माकर शेष इच्छा मोर मने पडुची। हां सिबेई छाया महादेवींकर शेष अनुरोध थिला एई चंद्रभागा रे मु जेपरी एक सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करे ए तो एक महत्वपूर्ण इच्छा ता छडा उत्कल रे बहु मंदिर प्रतिष्ठा होईची किंतु सूर्य को उपासना पई गोटिए सुधा मंदिर होई नै। आपण सत्य कहले जानो सिबेई सूर्य को पूजा करी तांबो दुरारोग्य कुष्ठ व्याधि मुक्त होइतिले सूर्यदेव ही स्वयं नारायण ए पुण्य प्रभात रे सूर्य वंशर दयात मु सूर्य को साक्षी रखी प्रतिज्ञा करी कहूची एठारे ही से मंदिर तोलाबो आ से मंदिर एवं कारुकार्य उत्कल सर्वश्रेष्ठ कीर्ति सम्राट परम धार्मिक महानुभाव सम्राट कर जय हो। सिबेई तुमे मोर अति विश्वासी आज तुमरी हस्त रे विराट दायित्व मु अर्पण करूची समुद्र छाती ऊपर ए पद्मतोला गंड ऊपर ही मंदिर तोला हेबो कारीगरी कौशल रे रूपर गरिमा ए मंदिर हेबो सारा विश्व रे अद्वितीय ताणी हेबो सम्राट सामुको आदेश अवश्य पालित हबो ए नगण्य प्रजारु सिबे शांतर ऊपर भरोसा रखी महाराज मो जीवनटा को धन्य करछन धन्य तमे मणिमा धन्य। आस सिबेई अन्य समय रे आलोचना करा दिबो वर्तमान विलंब हेउची चलो तू मणिमा आगरे पिला माने वर्तमान आस देखिबा हमें द्वितीय दृश्य जेउठी हमें देखिबा मां पुओंकर आवेग भरा कथोपकथन ता सहित कोणार्क मंदिर रो मुंडी न पारी किपरि धर्मा बाहरिची कोठी के जीव कोणार्क पाखकू जीव ताकू हमें देखिबा द्वितीय दृश्य रे। मां कौन हिज रे को तू कांदु छु काहे रे बाप मां मु आज गोटे कथा तते पचारिबी तू मते सत्य कहबू भल भाई एटे ओ कहबी कह ना सेमिति कहले चलिबनी तू मो देह छुई क तू आज सत्य होई को कहबू कहि रे धरमा मु तो देह छुईबी मु एकई बळा बेसी केस न लखे दियो को बुझी तते पाइछि मु मां हे फेर तो देह छुईबी मु पछके मरि जाए तू जी बची जोग राइज कर तो बापार ना रख। हां मो बापा की मो बापा कोन मो बापा कोउठी अछंती मते कह आज मां बापा बापा अछंती सुन मु आज सब कथा कहिबी 12 वर्ष तलर कथा तू जन्म होई नथाउ महिमा को डाकरा पाई से कुआडे जाइछंती कोठी अछंती मु जानि रे बाप हेले मो मन कहूची से जोठी अछंती जी करी अछंती भलरे अछंती ठाकुरे दया कले से निश्चय घर को फेरी आसीबे। मां मो बापा कोन सतरे गोटे बड़ कारीगर बड़ कोन रे पुआ बहुत बड़ ताकठु बड़ बळी कारीगर ए मुल्लक रे केही नाहांती ठाकुर करंतु से भलरे घर को फेरी आसंतु घरे की अछ टिके सुनिबो किए डाकुजा र मामू नहीं आसी आस मौसा कोन बातेनी आनिछ मो मां को कुओ तुमे किए बापा कहा को खोजुछ विष्णुमरण का गृहिणी तो हां बाबा कह ओहो बहुत कष्ट रे पचारी पचारी एठी के आसी जी मां ठीक जगह आसी पहुंचिछ कोन कहबार अछि कुह कहिबी जे हेले कथाटा कान को दुई कान होईगला जदी ए राजा घर कथा मा मो मुंड कटि जीव मते मां बोली डाकिछ मन रे भय रखना कुह कथा कोन कि मा चंद्रभागाटी महाराजा देउळ तोळाउचंती
12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 1200 ବଢେଇ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହେଲେ କଣ ଡର ନା କୁହ, ତମ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ନାହିଁ ମା, ଦେଉଳ ତୋଳା ସରିଯାଇଛି, ହେଲେ ଦଧି ନେଉଛି ବସିନି। ହଁ ମା, ଅସଲ ମୁଣ୍ଡି ମରି ପାରୁନି। ମରି ପାରୁନି? ନା ନା, ବିଶୁ ମହାରଣା ଭଳି କାରିଗର ଥକି ପଡିଲେଣି। ତାର ବଳ କଳ କୌଶଳ ସବୁ ହାର ମାନିଛି। କଣ କହିଲ ମଉସା, ମୋ ବାପା ହାରିଗଲେ? ତା ଛଡା ଆଉ ଉପାୟ କଣ? ସବୁ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଦେଉଳର ଅସଲ ଚୁଳି ମରା ହୋଇପାରୁନି। କଣ ଯେ ହେଲା ସେଇ ଚକାଡୋଳାଙ୍କୁ ଜଣା। ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାବା। ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ହଉନଥିବ ଚୁଳି ମରା। ହଉ ହଉ ବାପା, ଧର ମୋ ଧନ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କାରି ଆଗରେ କହିବୁନି, ନହେଲେ 1200 ବଢେଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାଟା ହେଇଯିବ। କଣ ହେଲା? 1200 ବଢେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟା ହେବ? ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରି ପାରିଲେ ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି 1200 ବଢେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହୁଡୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠି ପଠେଇବେ। ବାବୁରେ, ମତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି? ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଯୋଉଠି ହାରିଗଲା, କିଏ ଆଉ ଅଛି ଦେଉଳରେ ଚୁଳି ମାରିବ? ମା, ତୁ ଡରୁଛୁ କାଇଁ? ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଚୁଳି ମାରିବି। ତୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ, କେବେ ହେଲେ ହାରିବିନି। ବଡ ଠାକୁର ମୋର ସାହା ହେବେ। କଣ କହୁଛୁ ରେ ଧରମା? ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ ତୁ, ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖୁଛୁ, ଗଣ୍ଡେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଖାଉଛୁ। ଶୁଣିନୁ ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖେଇଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହେଲେ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମ ସାଥୀମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଯେ ବିଶୁ ମହାରଣା କିଭଳି ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରୁନି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଧରମା, ଯେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରିବ। ଏ କାଳ ରାତ୍ରି କଣ ପାହିବ? ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଏଇ ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଭାସ୍କର କୂଳର ମୌଡମଣି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଉପହାସ କରି କହୁଛି, ବିଶୁ ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ତୁ ଯେଉଁ ବଡ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ ତାର ଦଧି ନଉତି ନାହିଁ। କିଏ ସେଠି? ତୁ କିଏ ରେ ପିଲା? ତୁ ବି କଣ ଏ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ନାଇଁ ବାବା। ବାପା? ଆହା, କି ମଧୁର ତୋର ଡାକ। ବାପା, ଆଉ ଥରେ ମତେ ବାବା ବୋଲି ଡାକ। ବାବା। ସେ ଠିକ ଆରି ବୟସର, ସେ ଠିକ ଆରି ଭଳି ହୋଇଥିବ। ଆହା, ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ହୁଏତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଏଠି ତୋର କି କାମ? ନା ବାବା, ଏ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସାରା ଦିନ ଖାଲି ଏ ଦେଉଳ ଆଡେ ଚାହିଁ ରହିଛି। କଣ କହିଲୁ? ସାରା ଦିନ? ହଁ ବାବା, କି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ନିଅଣ ମୁନରେ ଓଡିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦିହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରୁନି ବାବା। ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାର ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ଆସିବ କୁଆଡୁ? କୁହ ତ ବାବା, ଦଧି ନଉତି ବସି ପାରୁନି କାହିଁକି? ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନା ଆଉ କଣ ଥିଲା? ସତ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତୁ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଏଡେ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ ପୁଣି ଭାବୁଛୁ? ପିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଓଡିଆ କାରିଗର ପିଲା। ସତେ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଉଳର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧି ନଉତିର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁନାହିଁ। କୋଉଠି କଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ରେ ତୁ? ତୁ ପୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାର ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରୁଛୁ। କ୍ଷମା କର, କଣ ବଡ ସାହସ ନୁହେଁ? କ୍ଷମା କର ବାବା, କାରିଗର ପିଲା ତ ବେଳେ ବେଳେ ପୋଥିପତ୍ର ଦେଖିଦିଏ। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଗୋଟାଏ ମାୟାବୀ। ତୁ ମତେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ବାବା, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ। ନା ନା, ବାପା କହି ତୁ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ କଲି ବୋଲି ତୁ ମୋର ଭୁଲ ଧରୁଛୁ। ତୋର ତ କମ ବଡ ସାହସ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଭୁଲ ହୁଏ ବାବା, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମତେ ଥରେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅ। ନା ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଆରେ ବିଶୁ ଭାଇ, ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଆଉ ଭାବିଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ରାତିଟା ମଉଜ କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ଖୁସିରେ କଟାଇବା। କାଲି ତ ମୁଣ୍ଡ କଟ ଆଉ। ହଁ ଭାଇ, କାଲି ତ ମରିବା କଥା। ଏତିକି ବେଳୁ ମରି ଲାଭ କଣ? ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଉଜ କରିବା ଚାଲ।
ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ବାଚାଳ ବାଳକଟି କହୁଛି କାଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ମାରିଦବ। କଣ କହୁଛ ବିଶୁ ଭାଇ? ଏଇ ମେଞ୍ଚର ଏଇ ଟୋକା ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ। ଖଣ୍ଡକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ମାତ୍ର ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ କାହିଁକି ରେ ବାପ, ଏ ରାତିଟା ସାରା ଯେତେ ଥର ପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଶୁ ଭାଇ ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଯଦି ଏଇ ବେଞ୍ଚର ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ମାରିଦବ, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା? ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ କିଛି ରହିବଟି? ଇଏ କି କଥା କହୁଛ ବାପା? ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମାନ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଉଳର ବି ମୁଣ୍ଡି ମରିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବି କଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପିଲା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି। କେମିତି ମରିବା ସେମିତି ମରିବା, ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି, ଯଦି ପାରୁ ଏ ଜାତିର ମାନ ରଖିବୁ। ସେଇ କଲ୍ୟାଣ କର ମତେ ମଉସା। ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋର ଭରସା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କି ପରୀକ୍ଷା! ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଘନ ଘନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କିଏ ଏହି ବାଳକ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏହାର ସାହା ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବିଶୁ ମହାରଣା, ଧରମା ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ। ଯୋଉଠିକି ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଏଠି ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମପଦ କଣ କରିସାରିଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ସାରିଛି, ଏଇଠି ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କହ ବିଶୁ ଭାଇ, ଯେ ଏଇଠି 1200 ବଢେଇଙ୍କର ଦାୟ ନା ତା ପୁଅର ଦାୟ? ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଧରମା କଣ କରିଛି, ତାର ଆତ୍ମବଳି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଏବେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତୁମର ସାଥୀମାନେ। କଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ନା ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ତୁମେ କଣ ଖୁସି ନୁହ ମୋ କାମରେ? ହଁ ଯେ, ହେଲେ ତୁ କିଏ? ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ? ତୋ ଅସଲି ପରିଚୟ କଣ? ତୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ଏ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ? ସତ କହ, ବିଶୁ ମହାରଣାର ସାରା ଜୀବନରେ ସାଧନାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କିଏ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ? କ୍ଷମା କର ବାବା, ମୁଁ ଧରମା, ତୁମରି ପୁଅ। ମୋ ପୁଅ? ଆହା, କି ଶାନ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦ! ନା 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 ନା, ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଆସିଥିଲି। ତାକୁ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିବ। ସିଏ ଏଠିକି କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଦେଖ ବାବା, ମା ତୁମ ପାଇଁ ବରକୋଳି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ। ଧରମୁ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର! ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ରେ ବାପା। ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ବାପା! ହଁ ବାପ, ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପର ତୃପ୍ତି ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ଅସାଧନକୁ ସାଧନ କରିଛୁ। ଆରେ ଧନ ମୋ କୋଳକୁ ଆ, ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ସବୁ ଠିକ ହେଲେ ଯେ ବିଶୁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉ ପଛେ, ଆମେ ତୋଠୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। ଏ 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ତୋ ପୁଅର ଦାୟ? 1200 ବଢେଇର ଦାୟ। ଏକା ଧରମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛାଡିବିନି। ଦେଖିବା କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିବ। ବିଶୁ, ତୁ କଣ ପାଗଳ? ବାପା, ମତେ ତୁମ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବି। ଆଉ ମାଆକୁ କହିବ, ବାପର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗର୍ବ କରିବ, କେବେ କାନ୍ଦିବନି। ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗରୀ କୂଳର ମା। ବିଦାୟ ବାପା, ବିଦାୟ ମାତୃଭୂମି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭାବୁଛି। ତୁମ ସହପାଠୀ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କଲେ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇ ଏକାଙ୍କିକାଟାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯେ 1200 ବଢେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶୁ ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମପଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଏ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି କୋଣାର୍କ କବିତା, ଆମେ ସେଇଠୁ କିଛି ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସାରିବା। ତୁମେ ତ ଦେଖିଛ ଶିଳାରେ ତାହାର ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହିଁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ।
କୁହ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ? ମୋର ସହପାଠୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧରମା ତାର ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଅଭିନୟ କଲେ ସେଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ? ମୁଁ ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଏହା ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ କିଭଳି ନିଜ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲି ଯେ ନିଜ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଭିନୟ କରିକି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ? ମୁଁ ଆଜି ବିଶୁ ମହାରଣାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିକି ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲି ଯେ ସେ ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କିପରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସଂସାର ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସୈନିକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘର ସଂସାର ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରହିବା ଶିଖିଲି ଏବଂ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ତୁମେ ଧର୍ମପଦର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ ତୁମେ? ଆଜି ମୁଁ ଧର୍ମପଦ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ମୁଁ ଏଇଆ ଶିଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ପିଲାର ସାହସ କେମିତି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଯାଇକି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିଲା, ଆଉ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ରକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ମାନ ରଖିବି, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାତରେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତୋଳା ହେବ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ହେବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି।